ایک چیز صرف تھوڑی سی میں پڑھ دیتا ہوں کہ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والے کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی مذہبی تقریب میں حصہ لینے یا مذہبی عبادت میں شریک کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اگر ایسی تعلیم تقریب یا عبادت کا تعلق اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو۔ کسی مذہبی ادارے کے سلسلے میں محصول لگانے کے بابت استثناء یا رعایت منظور کرنے میں کسی فرقے کے خلاف کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ قانون کے تابع کسی شخص کو محض نسل، مذہب، ذات یا مقام پیدائش کی بنا پر کسی ایسے تعلیمی ادارے میں داخل ہونے سے محروم نہیں کیا جائے گا جسے سرکاری محاصل سے امداد ملتی ہو۔ ایک طرف تفریق کی حوصلہ شکنی اور دوسری طرف تفریق کی پروویژنز، لیگل پروویژنز۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا جو 27 آرٹیکل ہے وہ بھی اسی ریفرنس سے کہ کسی شہری کے ساتھ جو با اعتبار دیگر پاکستان کی ملازمت میں تقرر کا اہل ہو کسی ایسے تقرر کے سلسلے میں محض نسل، مذہب، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش کی بنا پر امتیاز نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پروویژن بھی، مگر شرط یہ کہ یوم آغاز سے زیادہ سے زیادہ 20 سال کی مدت تک، یہ 20 سال 85 میں لاگو کیا گیا کہ 20 سال کی مدت تک کسی طبقے یا علاقے کے لوگوں کے لیے آسامیاں محفوظ کی جا سکیں گی تاکہ پاکستان کی ملازمت میں ان کو مناسب نمائندگی حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد جناب والا ایک آرٹیکل اور میں دیکھتا ہوں، آرٹیکل 25، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی طور پر حقدار ہیں۔ محض جنس کی بنا پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ پروویژن بھی ہے کہ اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لیے مملکت کی طرف سے کوئی خاص اہتمام کرنے میں مانع نہ ہوگا۔ یہ ہمارے ذہن میں کچھ سوالات ابھارتا ہے۔ اس کے بعد جناب والا آرٹیکل 32 جو بلدیاتی اداروں کے فروغ سے متعلق ہے کہ مملکت متعلقہ علاقوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی اور ایسے اداروں میں کسانوں، مزدوروں اور عورتوں کو خصوصی نمائندگی دی جائے گی۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ پیور لوکل مسئلہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی سطح کا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں فیڈرل لیول پر منسٹری آف لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ بھی قائم ہے، اس کا کوئی جواز ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں جو لفظ ہے کہ متعلقہ علاقوں کے منتخب نمائندے، یہ کانسیپٹ ہم نے ایزیوم کیا کہ وہ کانسلر اس سے مراد ہے، لیکن اگر کوئی ایم پی اے KMC کا مثال کے طور پر ایڈمنسٹریٹر بنائے جانے کی درخواست کرے تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ کوئی ایم پی اے منتخب علاقے کا متعلقہ علاقے کا منتخب نمائندہ تو ہے، تو یہ پروویژن ہم میرے ذہن میں کم از کم تھوڑا سا ابہام پیدا کرتا ہے۔ آرٹیکل 51 جو MLAs کی تعداد سے متعلق ہے، 51 میں قومی اسمبلی کے 207 مسلم ارکان کی نشستوں کا ذکر ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک خاص بات جو ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، قومی اسمبلی کی جو نشستیں ان کے بارے میں تذکرہ، اس کے بعد ہے کہ قومی اسمبلی میں نشستیں سرکاری طور پر شائع شدہ گزشتہ آخری مردم شماری کے مطابق آبادی کی بنیاد پر ہر صوبے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور وفاقی دارالحکومت کے لیے متعین کی جائیں گی۔ عصری تقاضوں کے حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں اس میں بہت سارے ابہام پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہم سینسس کو صرف اسی لیے ڈیلے کرتے جا رہے ہیں یا ہم ڈیلے کرتے رہے، اور اب جب سینسس ہو چکا ہے اور گیزٹ اس کو آنے والا ہے تو قومی اسمبلی کی نشستیں اسی حساب سے متعین نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آرٹیکل 30 جو ہے وہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا کرتا ہے پالیسی پروسیجر کے حوالے سے، حکمت عملی کے اصول جس کا اردو میں انہوں نے ترجمہ اس میں رکھا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری کہ آیا مملکت کے کسی شعبے یا ہیئت مجاز کا یا مملکت کے کسی شعبے یا ہیئت مجاز کی جانب سے کام کرنے والے کسی شخص کا کوئی فعل حکمت عملی کے اصولوں کے مطابق ہے، مملکت کے متعلقہ شعبے یا ہیئت مجاز کی متعلقہ شخص کی ذمہ داری ہے۔
उसके बाद दूसरा प्रोविज़न एक अजीब इबाम पैदा करता है कि किसी फेल या किसी कानून की जवाज़ की बिना इस बिना पर जवाज़ पर एतराज़ नहीं किया जाएगा कि वह हिकमत अमली के उसूलों के मुताबिक नहीं है, और न इस बिना पर ममलिकत के किसी शोबे या हैयत मजाज या किसी शख्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई काबिल समात है। एक तरफ कुल्ली तौर पर इख्तियार देने का जिक्र है और फिर उसमें मोनोपलाइज करने की सूरत हमें नजर आती है, और ये भी कहा जा रहा है कि उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 248 है जो सदर को, गवर्नर को, वज़ीर आज़म को, वफाकी वज़ीर को, सूबाई वज़ीर को अदालती पेशी से इस्तिस्ना देता है। हम जानते हैं कि आइन के शुरू में ये कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है, तो इस्लाम तो ये कहता है कि खलीफा भी अदालत में पेश होगा, लेकिन हमारा आइन ये बता रहा है कि सदर एग्जेम्प्टेड है, प्राइम मिनिस्टर एग्जेम्प्टेड है, वफाकी वज़ीर, सूबाई वज़ीर एग्जेम्प्टेड है। ये कम अज़ कम एक तालिब के हैसियत से मेरे जहन में इबाम सा पैदा करता है। आर्टिकल 240 जो मुलाजमतों के हवाले से जिक्र करता है, उसमें कहीं पे भी वज़रा मुलाजमिन के तकर्रुर के मजाज नहीं है। ये कोर्ट का डिसीजन भी एक आया था, लेकिन असली तकाज़ों के हवाले से अगर कोई वज़ीर मुलाजमिन का तकर्रुर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या सूरत हाल उसकी मुतय्यन होती है, और हम मौजूदा कैफियत में जो सूरत हाल देखते हैं वो हमें क्या बताते हैं। 62 आप सबको मालूम है कि अरकान असेंबली की अहलियत के बारे में जिक्र करता है, लेकिन एक सवाल अक्सर मेरे जहन में होता है, उसमें बहुत सारे जिक्र है कि सरकारी मुलाजमत छोड़े हुए अगर उसको 3 साल हो गए हों या अगर वो जेल में उसे सज़ा काटी हो तो 2 साल की कम से कम सज़ा हो, अगर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको 5 साल गुजर चुके हों तब वो उसका अहल है। लेकिन अगर किसी के खिलाफ FIR कटी हुई है और वो मफरूर है तो उसको असेंबली या सेनेट के इलेक्शन के लिए नाअहल करार देने का प्रोविज़न मुझे नज़र नहीं आता। एक छोटी सी बात और भी, चाइल्ड लेबर के हवाले से बड़ा इबाम सा पाया जाता है। चाइल्ड लेबर के हवाले से एक प्रोविज़न है कि 14 साल से कम उम्र शहरी जो है वो बच्चा है, उससे मजदूरी के काम नहीं लिए जा सकते। हम देखते हैं एयरलाइन वाले 12 साल से कम उम्र को बच्चा मानते हैं। जब रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है तो 18 साल मुतय्यन की जाती है, 18 साल के बाद आप शनाख्ती कार्ड आपका बनेगा। ये इबाम क्यों है? 45 आर्टिकल जो है उसमें सदर को सज़ा को माफ़ करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन अगर सदर खुद कोई जुर्म करे तो उसकी क्या सूरत होगी। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे चीज़ें मौजूद हैं कि जिसमें सदर मशवरा करने का पाबंद है काबीना से या वज़ीर आज़म से। अगर सदर के इमाम पे कोई बात हो रही है, काबीना या वज़ीर आज़म उससे एग्री नहीं करता तो सदर फिर उसको दोबारा कहता है कि आप दोबारा मशवरा करें। दोबारा मशवरे के बाद अगर डिसएग्री हो तो सदर को मानने का पाबंद है। लेकिन हमारे यहाँ मौजूदा कैफियत में और जो हालत वाक़यात हमारे सामने है उसमें एक अजीब सी सूरत नज़र आती है कि सदर और वज़ीर आज़म का जो हलफनामा है वो इसके एंड पे आखिर में मौजूद है। उसमें एक जुमला इस तरह से कि मैं आइन को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। फिर सदर आइन में तरमीम कैसे करेगा? जब वो बरकरार रखने का हलफ उठा रहा है तो फिर तरमीम कैसे करेगा? फिर बहुत सारी उसमें सूरतें हैं जो वक्त के मुख्तसर है कि 10(2) आर्टिकल 10 का जो दूसरा हिस्सा है कि गिरफ्तार शुदा अफराद को वजूहात बताए बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और 24 घंटे के अंदर करीबी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। न करने की सूरत में क्या सज़ा है वो मुझे इसमें सूरत हाल कहीं पे नज़र नहीं है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नौजवान नस्ल के जहन में इबाम पैदा करती हैं। प्रोफेसर गफूर साहब जो कि आइन की तख्लीक के वक्त उनके साथ शामिल रहे और उसमें बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जिन पर अमल दरामद नहीं होता, कानूनी पेचीदगियों के कत नज़र हमें जो सूरत हाल नौजवानों को नज़र आती है उसमें हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर उभरता है कि हमारा आइन हमें मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देता है? अगर तहफ़्फ़ुज़ देता है तो मुल्क की ये कैफियत इस वक्त क्यों है? क्या कहीं इसमें कोई फ्लॉ है, कोई खामी रह गई है, कोई चीज़ रह गई है? ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो बहुत सारे लोगों के जहन में होंगी। एक तालिब इल्म जैसे से मेरे सामने जो बातें जो मैंने पढ़ी, जो मुझे नज़र आई, वो मैं आपके सामने बतौर सवाल पेश कर रहा हूँ कि हमारा आइन कुल्ली तौर पर ये जो तासुबात जिनका जिक्र आता है और उसी की वजह से शायद ये कि इलाकाई जो तंजीमें बनी हैं वो ज़्यादा फ़रोग़ क्यों पा रही हैं। एक तरफ तो आइन उसका प्रोविज़न देता है, उसको सपोर्ट देता है कि सेक्टेरियन जो मजहबी जो फलां शिया या सुन्नी है उसको हम तो परमिशन भी दे रहे हैं और आर्टिकल 33 के तहत हम उनको कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। ये कुछ इबाम है जो हमारे ज़हन में पैदा होते हैं। तो इस मुख्तसर से वक्त में मैं प्रोफेसर साहब के सामने ये सवाल रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो हम नौजवानों को सेटिस्फाई करेंगे। थैंक यू।
پاکستان کے ساتھی قائد اعظم سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا تو آپ نے کہا تھا کہ 1400 سال پہلے وہ آئین آ چکا ہے. وہ آئین نافذ نہ ہو سکا، فرقہ وارانہ نسلی قبائلی تفرقات سے بالاتر آئین بنا. اس کا نفاذ کیوں نہ ہو سکا؟ 1973 میں اس آئین کی تیاری میں ہم جو افراد رہے ہیں شامل، ان میں سے ایک شخصیت یہاں پر موجود ہے. آپ کا جو تعارف ہے وہ بہت اعتدال پسند سیاستدان کی حیثیت سے ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہمارے ملک کی معروف سیاسی شخصیت جن کو میں اس وقت ادریس غازی نے جو سوالات اٹھائے ہیں اصلی تقاضے اور ہمارا آئین، ان جوابات کے لیے میں سابق قومی اسمبلی کے ممبر اور 1973 کے آئین کے بانیوں میں سے شامل محترم جناب پروفیسر غفور صاحب کو یہاں پر موجود کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مجھے افسوس ہے کہ مجھے 8 بجے ایک دوسری تقریب میں جانا تھا اور میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میں 8 بجنے میں 10 منٹ میں چلا جاؤں گا، لیکن بہرحال اس میں آئین پر تو بھرپور تفصیل ہو گئی ہے. مجھے خوشی ہے کہ اس میں ابہام بہت سے ہیں، لیکن اس ابہام کو انہوں نے بالکل آخر میں کہا کہ اس آئین پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے. ورنہ میرا خیال یہ تھا کہ نوجوان نسل کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ 14 فروری 1973 کو جو دستور نافذ ہوا تھا وہ آج جون 98 تک اس پر عمل کیوں نہیں ہوا ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1970 میں جو اسمبلی منتخب ہوئی تھی اس کے بعد ہی ہمارا پاکستان دو لفظ ہوا، اور پاکستان کی تقسیم ہونے کے بعد، دو لفظ ہونے کے بعد اسمبلی کا اجلاس دسمبر 71 میں ہوا، اور اس وقت پیپلز پارٹی کو بہت بڑی اکثریت قومی اسمبلی میں حاصل تھی. چنانچہ مرحوم ظفر بھٹو صاحب نے، جنہیں تقریباً 80% اکثریت حاصل تھی، انہوں نے ایک آئین پیش کیا اسمبلی کے سامنے جسے آپ نے 72 کا آئین بجا طور پر کہا ہے، اور اس میں وہ آئین کا جو نقشہ ان کے ذہن میں تھا وہ انہوں نے پیش کیا تھا، اور وہ ایک صدارتی تسکہ بھی آئین نہیں تھا بلکہ کلی اختیارات صدر کے ہاتھ میں تھے اور دوسرے سارے ادارے مفلوج تھے یا ان کے زیر دست تھے. اس وقت قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن میں لوگ تھے، میرا خیال ہے ان کی تعداد 17-18 سے زائد نہیں تھی، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنی جماعتیں چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. یہ 17-18 آدمیوں کی جماعت کوئی کام نہیں کر سکتی تھی. ہم نے انتھک کوشش کی، اور میں کہتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اور بھٹو صاحب نے ضد کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپوزیشن کی بہت سی وہ باتیں مان لیں جو وہ ان کے ذہن میں نہیں تھی، جو ماننا نہیں چاہتے تھے. اور مجھے خوشی ہے کہ اس اسمبلی نے اپریل 1973 میں ایک ایسا آئین اتفاق رائے سے منظور کیا کہ جس پر آج بھی قوم متفق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آئین کی شق نمبر 2 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مملکت پاکستان کا مذہب اسلام ہے، یعنی جس طرح مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم انفرادی طور پر اسلام پر عمل کرنے کے لیے پابند ہیں، اسی طریقے سے مملکت پاکستان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کی پابندی کرے، اور اس کی شقیں آئین میں موجود ہیں. میرے محترم بیٹے نے جو سوال اٹھائے ہیں، میں نے چونکہ کہا ہے کہ مجھے جلدی جانا ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی بہت بڑی خوبی ہے کہ آئین نے مذاہب کو آزادی دی ہے. آپ مذہب و فرقوں میں فرق کریں. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ اسلامی مملکت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام یہاں نافذ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ جتنے دوسرے مذاہب کے لوگ یہاں آباد ہیں، نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہوگی بلکہ ان کے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی بھی ہوگی، اور یہ حکومت پاکستان کا فرض ہوگا کہ وہ ان کی عبادت گاہوں کا بھی کی حفاظت کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوبی ہے اس آئین کی، اس میں فرقے نہیں ہیں، مذاہب کو آزادی دی گئی ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ اس میں لوگوں میں تفریق برتی ہے آپ نے، تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ علاقے ترقی یافتہ ہیں اور کچھ علاقے غیر ترقی یافتہ ہیں. یہ تو پورا ملک غیر ترقی یافتہ ہے، لیکن بعض علاقے بہت پیچھے ہیں ہم سے. تو آئین میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ جو علاقے بہت زیادہ پسماندہ ہیں ان کو کچھ عرصے تک وہ برات دی جائیں گی کہ جس میں وہ ترقی یافتہ علاقوں کے متوازی آ سکیں، ان کے برابر آ سکیں.
चुनाचे मुलाजमतों में भी उनको हक दिया गया था कि उन्हें फौकियत दी जाएगी। इसमें किसी सूबे का नाम नहीं था, लेकिन ये बदकिस्मती है कि इसका इतलाफ सूबे सिंध पर किया गया और कोटा सिस्टम से किया गया, जिसमें शहरी और देही आबादी के दरमियान एक इख्तिलाफ राय पैदा हुआ। लेकिन बहरहाल वो शिक अपनी जगह बहुत अच्छी है कि जिसमें हमारे इलाके ज़्यादा पसमानदा हैं उन्हें ज़्यादा फौकियत दी जाए, ताकि वो कुछ अरसे के बाद पसमानदा जो दूसरे इलाके उनके मुताबिक आ सकें। मेरा ख्याल है कि इतनी पर मुझे इत्तेफाक करने की इजाज़त देते, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसलिए मुझे जानना है किसी और जगह मेरा इंतजार हो रहा, मैं प्यारे पाकिस्तान का आप सब भाइयों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। हम अपने प्रोग्राम में ज़ुहैर अकरम नदीम साहब और अवैस अली अंसारी साहब को खुशामदीद कहते हैं। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। और पयाम पाकिस्तान में आज 3 जून के हवाले से इस प्रोग्राम का इनेकाद करके यहाँ मौजूद सामीन को फूड फॉर थॉट प्रोवाइड किया है। अब जिस टॉपिक पे मैं बुलाने जा रही हूँ, तालीम के बारे में हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि एजुकेशन प्लेज अ की रोल इन द फाउंडेशंस ऑफ एनी कंट्री। और जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो तालीम और सेहत को दी जाती है। तो हम आज अपने इस प्रोग्राम में देखते हैं कि तालीमी शोबे में पाकिस्तान में क्या पेशरफ्त हुई है। उसके लिए मैं दावत दूंगी पयाम पाकिस्तान की एजुकेशनल कमेटी की चेयरपर्सन, इसके अलावा रोटरी क्लब में समाजी हवालों से बहुत जाना पहचाना नाम, आप सब की भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं मिसेस जाहिदा इफ्तिखार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ मुक़्तदर सियासी और समाजी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निज़ाम तालीम पर बोलने के लिए दावत दी गई है, लेकिन मैं उसके असबाब और उसकी जुज़ियात में अगर जाऊँगी तो वक्त उसका मुतहम्मिल नहीं होगा। लेकिन मैं चंद नक़ाइस की निशानदही ज़रूर करूँगी। जनाबे वाला, पूरी कौम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि हमारा निज़ाम तालीम इंतहाई नाक़िस है, जिसकी वजह से एक तरफ तो ख़वानगी का तनासुब भी कम है, दूसरी जानिब तरक्की की राह में ये बड़ी रुकावट का सबब भी है। जिन नक़ाइस की निशानदही की जाती है उनमें सबसे अहम तो ये है कि निज़ाम तालीम ना तो हमारे कौमी उमंगों के मुताबिक है और ना मजहबी रिवायात से मुताबिकत रखता है। दूसरा एतराज़ दोहरे निज़ाम तालीम पर है। माशरे के एक तबके के लिए दूसरा निज़ाम तालीम है और दूसरे मराआत याफ्ता तबके के लिए दूसरा निज़ाम है, जिसकी वजह से माशरा 2 हिस्सों में बढ़कर मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है। तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर वसाइल की बुनियाद भी यही नक़ाइस हैं, मसलन इन्हितात पज़ीर मयार तालीम, डिग्रियों के हुसूल के लिए नकल और दीगर गैर मयारी वसाइल का इस्तेमाल, बग़ैर किसी आदाद व शुमार के किस शोबे में कैसी अफरादी क़ुव्वत दरकार है, तालीमी इदारों में दाखिले की पॉलिसी, नाक़िस निसाबी तालीम जो मजहबी और मिली तकाज़ों का आइनादार तो क्या होगा, असली ज़रूरियात से भी मेल नहीं खाता। क्योंकि जो दरसी किताबें मैंने पढ़ी थी वो मेरे बच्चों ने भी पढ़ी हैं और ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाली नस्ल भी वही पढ़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या अवामिल हैं कि 50 साल गुजरने के बावजूद भी हम कोई कामयाब तालीमी पॉलिसी मुरतब न कर सके जो हमारी कौमी उमंगों और मजहबी तकाज़ों से हम आहंग हो। क्योंकि पाकिस्तान का किसी जज्बाती तहरीक का नतीजा नहीं था। खित्ते ज़मीन के उसूल के लिए जो नज़रिया कारफरमा था और जो कुर्बानियाँ दी गई थी वो हमसे संजीदगी का तकाजा करती हैं। क्या पूरी कौम यकसर बेहिस हो गई है या अनाज हुकूमत उन लोगों के हाथ में रही जो नज़रिए से वाबस्तगी न रखते थे, या ऐशो इशरत की फरावानी ने सुस्ती और काहली के रविश पर डाल दिया, या फिर इसमें भी कोई बैरूनी हाथ है? ये सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब आज के नौजवान को चाहिए। अगर उनका जवाब मिल जाए
तो शायद माशरे के हर तबके से इंतशार और अफरा तफरी ख़त्म हो जाए और हम अपनी गुम करदा राह तलाश करने में कामयाब हो जाएं। तालीम के शोबे के हवाले से इजहार ख्याल कर रही थी मिसेस जाहिदा इफ्तिखार। बहुत शुक्रिया मैडम। हम अपनी आज की तकरीब में खुशामदीद कहते हैं क़याम पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब नईम कुरैशी साहब को, जो कि क्रिसेंट यूथ के चेयरमैन भी हैं। तेरी तकरीर के सामने है फ़कत अहले क़बूल, तू है मुफलिस, तू गरीबों को तो पैगाम न दे, पास दौलत है तो रख दश्ते सियासत में कदम, वरना इंसान के दुख दर्द का तो नाम न ले। ये सियासत के हवाले से एक शेर था। अब सियासत क्या है पाकिस्तान में, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी क़याम पाकिस्तान। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। मैं दावत दूंगी आप सबकी भरपूर तालियों में हाफिज तारिक महमूद साहब को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, आज मेरे लिए ये बात बाइस फ़ख्र है कि क़याम पाकिस्तान की जानिब से मुनक़्क़िदा पाकिस्तान जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस में इतने मुअज़्ज़िब और मुहतरम अफराद के दरमियान मुझे भी ये मौका फराहम किया गया कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं। और मुझे कहा गया कि आपने पाकिस्तान और सियासतदान के हवाले से गुफ्तगू करनी है। ये मौजू मेरे जहन में था और जब मैंने बाबाए कौम की ये तस्वीर यहाँ कुर्सी सदारत पर देखी तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये तस्वीर ये कह रही है कि है वतन, कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, किस शक्की के तमाचे तेरे रुखसार पे हैं। ऐ वतन, ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफाओ बामो शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, किसने माँ बाप सी आंख उठा ली तुझसे और छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे। ये बात मेरे जहन में आई और जनाबे वाला शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वो मिसरा मेरे जहन में आया कि जो उन्होंने पाकिस्तान की तश्कील से कबल कहा था कि जमहूर के इब्लीस हैं अरबाब सियासत। जनाबे वाला मैं सोचा करता था कि अल्लामा इकबाल ने ये बात क्यों कही, लेकिन आज 50 साल गुजर जाने के बाद बहैसियत तालिब इल्म, बहैसियत नौजवान, बहैसियत कौम के एक फर्द के मैं ये सवालात पूछने में हक बजाने हूं कि इन 50 सालों में मुमलिकत के सियासतदानों पर जो जिम्मेदारियां आयद होती थी, क्या उन्होंने उससे इंसाफ किया है। आज मेरा जहन मुझसे ये पूछता है कि क्या पाकिस्तान के सियासतदानों ने इस मुल्क में रहने वाले गरीब, पिसे हुए, मफलूकुल हाल लोगों को, मजलूमों और मजबूरों को, इस मुल्क मुमलिकत के किसानों और मजदूरों को इंसाफ फराहम किया है या फिर प्लॉट और परमिट की सियासत करते रहे हैं। आज मेरा जहन मुझसे ये पूछता है कि क्यों आज भी ये होता है कि वो लोग कि जिनके पास वसाइल मयस्सर नहीं है वो इंसाफ के लिए तरस रहे होते हैं, और वो लोग कि जो इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठते हैं, इंसाफ के तमाम दरवाजों की चाबियां भी सिर्फ उन्हीं के हाथों में होती। जनाब वाला, आज मेरा जहन मुझसे ये पूछता है
کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں پنجابیوں کے نام پر ووٹ لینے والے اسمبلیوں میں پہنچے، مہاجروں، بلوچوں، پختونوں، سرائکیوں کے نام پر ووٹ لینے والے اسمبلیوں میں پہنچے، مگر نہ تو مہاجروں کے مسائل حل ہوئے، نہ پنجابیوں، بلوچوں اور سرائکیوں کے مسائل حل ہوئے۔ اگر مسائل حل ہوئے تو انہی لوگوں کے مسائل حل ہوئے جو اسمبلیوں میں بیٹھے، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ارکان اسمبلی کے مراعات کے بل اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو وہ صرف چند منٹوں میں پاس کروا لیا جاتا ہے، اور اگر اس مملکت کے غریب عوام کے مسائل کا تذکرہ وہاں ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی بظاہر ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طرح ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے ووٹروں کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں، مگر جو ہی اسمبلی کا اجلاس ختم ہوتا ہے ایک دوسرے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھابھی ٹھیک ہے، بچوں کی کیسے حال چال ہیں، ایک دوسرے سے مل لیا کرتے ہیں جناب والا۔ پھر میرا ذہن یہ پوچھتا ہے کہ اس مملکت میں جب ملکگیر جماعتیں موجود تھیں تو کیا وہ جماعتیں ناکام ہوئیں کہ اس مملکت میں مذہبی جماعتیں، اس مملکت میں لسانی جماعتیں، اس مملکت میں فرقہ پرست جماعتوں نے سر اٹھایا؟ میرا ذہن مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نام لے کر لوگوں سے ووٹ لینے والے لوگ کیا نااہل لوگ تھے کہ جن پر کبھی اعتبار نہیں کیا گیا؟ جناب والا، میرا ذہن مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا اس مملکت میں کوئی سیاسی نظام موجود ہے، ایک ایسا سیاسی نظام جس میں سیاستدانوں کی تربیت ہو سکے؟ میرا ذہن مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ کیسی مملکت ہے کہ جو لوگ اپنے علاقوں سے منتخب نہیں ہوتے ہیں انہیں رات کو اٹھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جلدی پہنچو، کوئی صدارت کی کرسی تمہاری منتظر ہے۔ جناب والا، میرا ذہن مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ سیاستدانوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر کوئی کام کیے ہیں تو پھر اس مملکت کے لوگ آج بھی صاف پانی کی سہولت سے کیوں محروم ہیں؟ اس مملکت کے لوگ بنیادی سہولیات سے کیوں محروم ہیں؟ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایک وقت کا کھانا کھاؤں گا تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ دوسری طرف روٹی کے ایک ٹکڑے پہ لڑنے والے افراد مجھے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں مجھے نظر آتی ہیں۔ میرا ذہن مجھ سے یہ پوچھتا ہے جناب والا کہ کیوں اس مملکت میں نوجوانوں کو میرٹ پر نوکریاں فراہم نہیں کی گئی، اور ان 50 سالوں میں ہمیشہ کبھی جانوں کو، کبھی شہیدوں کو، کبھی ساتھیوں کو، کبھی مہربانوں کو، کبھی قدردانوں کو اور کبھی شیطانوں کو نوازا جاتا رہا۔ جناب والا، میرا ذہن مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا اس مملکت کے سیاستدان اہل ہیں؟ اگر اس مملکت کے سیاستدان اہل ہیں تو پھر کیوں امریکہ سے معین قریشی کو بطور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بلایا جاتا ہے؟ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس مملکت کے سیاستدانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور انہیں بطور مہرے استعمال کیا جاتا رہا ہے، تو پھر جناب والا میں یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ آیا یہ سیاستدان ہیں یا منافق لوگ ہیں کہ جو بطور مہرے استعمال ہوتے رہے؟ جناب والا، میں یہ سوچتا ہوں کہ سیاستدانوں کا کردار آمریت کے دور میں کیا رہا؟ کیا آمریت سیاستدانوں کی وجہ سے اس مملکت میں آئی؟ میرا ذہن مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا سن 1971 میں جب میرے اس مقدس وطن کو 2 ٹکڑے کیا گیا تو اس میں سیاستدانوں کا کوئی کردار نہیں تھا؟ میرا ذہن مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ اس مملکت میں، اس مملکت کے رہنے والے 98% عوام کے مسائل آج تک کیوں حل نہیں ہوئے؟ جناب والا، یہ باتیں ہیں جو آج کی نوجوان نسل کے ذہن میں موجود ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس کا حق اس مملکت کا ہر شہری، اس مملکت کا ہر فرد رکھتا ہے، اور میں یہ حق بجانب ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ معراج محمد خان مجھے بتایا گیا تھا کہ پیام پاکستان، پاکستان، سیاستدان اور معراج محمد خان،
اور چونکہ وہ ایک ایسی جماعت سے وابستہ ہیں کہ جس میں انصاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو میں آج یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے بعد انصاف سے کام لیتے ہوئے، کیونکہ آج 3 جون ہے، اس 3 جون کو بابا قوم نے ہمیں یہ نوید سنائی تھی کہ تمہیں ایک نئی مملکت دی جا رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 3 جون سن 1998 کو سیاستدانوں کی طرف سے اس مملکت کے عوام کو یہ نوید سنائی دی جانی چاہیے کہ اس مملکت میں بہت کچھ ہوتا رہا، مگر اب اس مملکت کی فلاح کے لیے، اس مملکت کی بہبود کے لیے، اس مملکت کی تعمیر و ترقی کے لیے، وطن کے عوام کی خوشحالی کے لیے کام کیا جائے گا۔ جاتے جاتے صرف ایک بات کہوں گا کہ آؤ ہم لوگ بھی ایک عزم سے، ایک ہمت سے اپنے بیتے ہوئے حالات کو ٹھکرا کے چلیں، اپنی فرسودہ روایات کو ٹھکرا کے چلیں۔ اس شہر کو، اس وطن کو گیتوں کی ضرورت ہوگی، آؤ ہم ریت پہ وہ نقش قدم چھوڑ چلیں جن کی آتی ہوئی نسلوں کو ضرورت ہوگی۔ سیاست اپنی افادیت اور دنیائے کاروبار میں مستقل مشق میں شامل ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے لازمی مضمون اور تربیت کا درجہ حاصل کر گئی ہے۔ ہم نے مذہب اور سیاست کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے، لیکن قیام پاکستان اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سیاست اعلیٰ اصولوں پر اور تعلیم یافتہ باکردار افراد کے ذریعے ہو تو کس طرح کامیابی قدم چومتی ہے۔ ایک سیاستدان منتخب ہو کر وزارت مذہبی سے لے کر وزارت ثقافت تک فائز ہوتا ہے، پھر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کہ جمہور کے ابلیس اور دولت پاس ہو تو رکھ دشت سیاست میں قدم۔ یہ تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو یہاں پر مدعو کیا ہے، ان شخصیت کے بارے میں یہ کہوں گی کہ وہ زمانہ غالبی سے بہترین مقرر رہے ہیں، سیاست میں ہمیشہ رہے ہیں، مظلوم اور مظلوم طبقے کے نمائندے رہے ہیں، اور جو سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے رہے ہیں ہمیشہ انہوں نے اسی کے لیے آواز بلند کی ہے۔ میں ملک کے مشہور و معروف سیاستدان محترم جناب معراج محمد خان کو دعوت دیتی ہوں۔ جناب اقبال یوسف صاحب، عبدالرازق خان صاحب، الحاج شمیع الدین صاحب، محترم پروفیسر ہنڈی خان صاحب، خواتین و حضرات، جس نوجوان نے میرے سامنے بہت سے سوالات یہاں رکھے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ ان کے یہ سوالات صرف ان کے سوالات نہیں ہیں، یہ خود میرے سوالات ہیں، اس ملک کے 14 کروڑ عوام کے سوالات ہیں، تو کوئی غلط بات نہ ہوگی۔ لیکن میں ان سے ضرور کہوں گا کہ حضرت علامہ اقبال کے اس شعر سے کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، بہت سے نوجوان، بہت سے افراد نہایت ہی غلط مطلب نکالتے ہیں، اس لیے کہ اگر سیاستدان جمہور کے ابلیس ہوتے تو پھر ہم قائد اعظم کو کس منصب پر فائز کریں گے؟ اگر سیاستدان جمہور کے ابلیس ہیں تو ہم اس ملک کے بہت سے نامور سیاستدان مثلاً لیاقت علی خان کو کس مقام پر فائز کریں گے؟ اس لیے اول
میں اپنے دوست سے یہ کہنا پسند کروں گا کہ جس طریقے سے انسانوں میں بہت سے برے ہوتے ہیں، لیکن ہم ساری انسانیت پر لعنت و ملامت نہیں کرتے، سارے انسانوں کی تذلیل نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے تمام سیاستدانوں کو بھی غلط اور برا بھلا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ انسانوں میں ہی پیغمبر ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ ہوتے ہیں، حضرت محمد ہوتے ہیں، اور انسانوں ہی کے اندر چنگیز خان ہوتے ہیں، ہٹلر ہوتا ہے، مسولینی ہوتے ہیں۔ ہم سارے انسانیت کو برا نہیں کہتے، اس لیے ہمیں سوالات کو اٹھاتے وقت تھوڑی سی حد ضرور قائم کر لینا چاہیے۔ ہاں، یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ مملکت پاکستان میں جو بیشتر سیاستدان آئے ہیں یا حکمراں ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے ہماری مملکت میں، ہمارے نوجوانوں میں بہت مایوسی ہے کہ ہر آنے والا جو ہے وہ ظلم میں، ستم میں دوسرے سے دو ہاتھ آگے ہوتا ہے۔ ہر آنے والا جو ہے وہ دوسرے سے آمریت میں، شقیق القلبی میں، استحصال میں، لوٹ مار میں بڑے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے نوجوانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ سارے ہی سیاستدانوں کو معطوب گردانے کی، اور اس میں بھی شامل ہوں۔ قیام پاکستان کی اس تقریب میں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور پاکستان زندہ باد سب کے ساتھ میں بھی کہہ رہا ہوں۔ لیکن زندہ باد ہم رسمی طور پر کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ایک زمانے میں علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، گلستاں ہمارا۔ لیکن جب ہندوستان کے اندر یا بھارت کے اندر برصغیر کے جو مسلمان تھے ان کے ساتھ ستم ہونے لگا، ظلم ہونے لگا، انہیں دوئم درجے کا شہری بنایا جانے لگا، تو پھر وہی علامہ اقبال پاکستان کے خواب دیکھنے لگے اور ہندوستان کی تقسیم کے خواب دیکھنے لگے۔ یعنی ایک وقت میں وہ ہندوستان کو زندہ باد کہہ رہے تھے اور ایک وقت میں وہ ہندوستان کی تقسیم کا فلسفہ پیش کر رہے تھے۔ آج میں نے اس لیے کہا ہے کہ رسماً پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں، اخلاقاً پاکستان زندہ باد کہتے ہیں۔ اس کے بزرگوں کا، اس کے سورماؤں کا کوئی قصور ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم پاکستان زندہ باد
कहने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर की इस सदारत के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि देख रहे हो कायद-ए-आज़म अपना पाकिस्तान, या मैं ये कहूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर दोबारा हयात पाएं और उनसे पूछा जाए कि यही पाकिस्तान आप बनाना चाहते थे, तो शायद वो कहें पाकिस्तान मुर्दाबाद। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ, अवाम के साथ, इसकी वसी आबादियों के साथ, दरमियाना तबके के साथ, निचले दरमियाना तबके के साथ, सैलरी लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, वह जो इस मुल्क की आबादी का तकरीबन 80 और 85% है, बहुत ज्यादती की गई। और अगर इन ज्यादतियों का इल्म या शऊर पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमाना ने हिंद को हो जाता, तो मैं सचमुच कहता हूं कि वो पाकिस्तान नहीं बनाता। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि इसमें मिमलिकत का कोई कसूर नहीं, मेरे मुल्क का कोई कसूर नहीं है। जो समझने की बात है वो ये है, जैसा कि किसी ने कहा था कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे का नाम नहीं, ये तेरे हुस्न तेरे नाम से इबारत है। मुमलिकत सिर्फ खास जोग्राफियाई सरहदों का नाम नहीं होती। मुमलिकत उन सरहदों के साथ साथ उसमें रहने वाले लोगों का नाम होती है, उनकी तारीख का नाम होती है, उनके समाजी रिश्तों का नाम होती है, उनके आईन और कानून का नाम होती है। और अगर इन तमाम चीजों में सरहदें तो हों, वैसे आधी हैं 50 साल बाद, आधी हमने खो दी। अब बूढ़ी गंगा का हम जिक्र नहीं करते, शर्मा कर दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेते। अब ढाका का इसमें कोई जिक्र नहीं आता है। अब मशरक़ी पाकिस्तान के लोग इस दास्तान में कहीं उनके कोई जिक्र ही गायब हो जाता है। सो आधा तो खो चुके हैं, आधा दांव पर लगाया हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि सियासतदानों की भी दो कबील हैं, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक। और खास तौर पर जिस तरीके से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को इक़्तिदार से हटाकर मोहम्मद अली बोगरा को अमेरिका से तलब किया गया था और वज़ीर आज़म बनाया गया था, तारीख तो उसी दिन मस्त होना शुरू हो गई। वो इब्तिदा थी कि हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को किस तरीके से डिरेल किया, कॉन्शियसली, शऊरी तौर पर, क्योंकि उसके बाद हमें कुछ कदम उठाना था। अगर जमहूर के इब्लीस कहा जाए कि मोहम्मद अली बोगरा थे तो कोई शक नहीं। अगर जमहूर के इब्लीस कहा जाए कि मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल पाकिस्तान थे तो कोई गलत नहीं। लेकिन भाई शुरफा को तो इसमें शामिल मत कीजिए। हाँ, शुरफा इस मुल्क में बहुत कम इक़्तिदार में आए। इक़्तिदार की मलका जो है, जो रानी जो है, उस पर इस्तेहसाली तबकों का या इस्तेमार के परवरदा तबकों का उसका कब्जा रहा। सो सारी खराबियां जो आज पाकिस्तान में मौजूद है, जिसका आपने जिक्र किया है कि आप ये सोचते हैं
प्यार पाकिस्तान में अमन और यकजहती और भाईचारे का आप कह रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या हो रहा है मुमलकत में? ये मेरे शहर में जो मेहनत कशों की तहरीकों का शहर था, ये मेरा शहर जो कभी तालिब इल्मों की तहरीकों का शहर था, ये मेरा शहर जो जमहूरियत का सबसे बड़ा मोर्चा था, आज क्या हो रहा है? आज हर रोज हम इस शहर से जनाजे उठते देखते हैं। सो क्या ये अरबाब सियासत जनाजे उठा रहे हैं सारे के सारे? ना ना मेरे भाई, ना ना मेरे सारे हाकिमों को भी आप दुनिया में बुरा नहीं कह सकते। हाँ, फिरौन और शद्दाद को बुरा कह सकते हैं। सो ये जो सिमत थी हमारी, जिसका आपने शिकवा किया है, उसकी बुनियाद हमने 1954 में रख दी थी। हमने पाकिस्तान को उसकी फिक्री बुनियादों से डिरेल किया, उसको हटाया। पाकिस्तान की बुनियाद क्या थी कि एक आजाद और खुदमुख्तार मुमलिकत, एक ऐसी मुमलिकत जिसमें रहने वाले तमाम इंसान पता नजर मर्द जन के, जिन्स के फर्क के, मजहब और फिक़े के फर्क के बराबर के शहरी हों। और कायद आज़म ने अपनी अव्वली तकरीर ही में कह दिया था, अपनी पहली दस्तूर साज असेंबली की, उन्होंने कहा था कि देखो अब तुम आज़ाद हो, अपनी मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, खानकाहों में जा सकते हो, तुम्हारा मजहब क्या है रियासत का इससे कोई सरोकार नहीं। ये मैंने नहीं कहा था, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। उन्होंने कहा था देखो वक्त, किसी तकरीर में कहा देखो वक्त के साथ साथ ना हिंदू हिंदू रहेगा, ना मुसलमान मुसलमान रहेगा, मजहबी तौर पर जरूर रहेंगे क्योंकि ज़ाती अकीदे का मामला है, लेकिन रियासत के सामने वो बराबर के शहरी होंगे। आज ऐसा है? हमारे हुक्मरानों ने गुज़िश्ता 50 साल के दौरान मजहब को नफरत की बुनियाद बनाना, मजहब को अपने जाती इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल किया। हमारा मजहब तो ला इकराहा फिद्दीन का मजहब है, हमारा मजहब तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मजहब है। हमारा मजहब दूसरों की इबादत गाहों को ढाने का मजहब नहीं है। हमारा मजहब तो उस सुन्नत का मजहब है जो फतह मक्का के दिन अपने दुश्मनों को माफ कर देती है और अबू सुफियान के घर को जाए पनाह करार देती। हम आपस में यही सलूक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कायदे आज़म खड़े हुए थे तो उनके एक तरफ राजा साहब महमूदाबाद थे और शबीर अहमद उस्मानी थे दूसरी तरफ। ये गुलदस्ता लेके खड़े हुए थे ना। और कभी कभी मैं चिढ़ के गुस्से में ये भी कह देता हूँ कि उनके साथ एक और शख्सियत भी थे, उनके वजीर खारजा बनाए गए थे। बहुत कड़वी लगती है बात। मौलवियों का एक ग्रुप मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि अहमदियत के मसले पर एक वजीर बना दिया गया है और मिराज मोहम्मद खान आप मुजाहरा कीजिए क्योंकि आपके वालिद ने इस सिलसिले में बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। तो मैंने कहा कि हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ शरीक हूँगा, तुम बड़ा नेक काम कर रहे हो, लेकिन मेरी शर्त यह है कि वो जुलूस पहले कायदे आज़म के मज़ार के सामने से गुजरेगा। उन्होंने कहा ये क्यों? मैंने कहा भाई पहला वजीर तो उन्होंने बनाया था ना। मुमताज भुट्टो से निपटने से पहले हमें इतनी जुर्रत होना चाहिए कि कायदे आज़म से निपटते चले। तकसीम दर तकसीम, मजहबी मुनाफरत की तकसीमें हमारे दरमियान खड़ी की गई, हमारे दरमियान इलाकाई नफरतों की तकसीम की गई। 1954 से कह रहा हूं, वहां से शुरू हुए, हमने डिलेल किया। हमारे दरमियान एक विफाकी रियासत को, जिसे कायदे आज़म ने विफाकी रियासत बनाया था, विफाकी रियासत, उसके बारे में अयूब खां कहते हैं 1954 में कि उन्होंने लंदन में 1 यूनिट ऑफ पैरिटी का ख्वाब देखा था और गुलाम मोहम्मद कहते हैं कि वो 1 यूनिट के खालिक हो। अब 1 यूनिट ऑफ पैरिटी को अगर आप सियासत के मेयार पर जांचें तो ये एक वहदानी तर्ज हुकूमत करना, ये विफाकी नहीं है। कायदे आज़म विफाकियत के कायल थे। सो हमने पाकिस्तान को 1954 और उसके बाद बतदरीज एक विफाकी रियासत के सांचे में ढाल दिया, वहदानी रियासत के सांचे में डाल दिया। कहा विफाकी उसे
तो जब पाकिस्तान बना था तो ये तफरीक हमारे दरमियान नहीं थी कि सिंधी कौन है, महाजिर कौन है, बलोच कौन है, पश्तून कौन है, बंगाली कौन है। लेकिन जब हमने अपनी ममलिकत हिस्सों को उनके हुकूक से महरूम कर दिया, यानी वफाकी यूनिटों को उनके हुकूक से महरूम किया, सूबों को उनके हुकूक से महरूम किया, बंगाल के साथ पैरिटी का निज़ाम कायम किया, जबकि बंगाल 54% आबादी का था और 46% आबादी के थे। जब हमने बंगालियों के राइट्स के लिए जो अपनी बात करते थे, वो बंगाली जो पाकिस्तान बनाने में पेश थे, वो बंगाली जो करारदाद पाकिस्तान में पेश थे, जब उन्होंने अपने राइट्स की बात की कि वफाक पाकिस्तान में हमारे राइट्स क्या हैं और उसकी बेसिस पर वो इलेक्शन भी जीत गए, तो हमने उनके साथ ये शुरू किया कि जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए, उन पर कत्लेआम किया, उन्हें फौज भेजी, उनकी बच्चियों को बेइज्जत किया और बदतरीन शक्ल से दो चार। उसके बाद भी हमने तारीख से सबक नहीं सीखा। आप जिन नफरतों की बात करते हैं, उसके बावजूद हमने तारीख से कोई सबक नहीं लिया और मशरक़ी पाकिस्तान की तक़सीम के बाद, उसकी अलहदगी के बाद किसी एक शख्स को सजा हुई इस रियासत के अंदर, किसी एक शख्स से बासपुरुष हुई इस रियासत के अंदर। वो जो हमीदुर रहमान कमीशन था वो भी गायब कर दिया गया। तो आज फिर हम देखते हैं कि कभी सरहद में पश्तूनख्वा का नारा लगता है, वो रद्द अमल है मरकज मजबूत की पॉलिसियों का। कभी ग्रेटर बलूचिस्तान का नारा लगता है तो वो रद्द अमल है मरकज मजबूत की पॉलिसियों का। अगर जीए सिंध का नारा लगता है तो वो रद्द अमल है मरकज मजबूत की पॉलिसियों का। अगर जीए महाजिर का नारा लगता है तो वो रद्द अमल है मरकज मजबूत की पॉलिसियों का। लिहाजा आज जो डिवीजन है हमारे यहाँ, वो 1954 से शुरू हुआ था और आज भी अनगिनत शक्लों में मौजूद है। 1973 के आईन में एंडी खान मौजूद है। कहा गया था कि 10 साल के अंदर कंकरेंट लिस्ट को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक कंकरेंट लिस्ट को खत्म नहीं किया गया। इसलिए हम तकसीम दर तकसीम होते चले रहे हैं। एक मजहबी तकसीम, फिक़ही तकसीम, और उसके बाद हम माशाअल्लाह लिसानी और इलाकाई तकसीम दर तकसीम हम होते चले जा रहे हैं। और एक तकसीम की लकीरें मैं बहुत वाज़ेह देखता हूं, और वो तकसीम है अमीर और गरीब की तकसीम। हर कायदे आज़म की फिक्र को हमने डिस्टॉर्ट किया। कायदे आज़म हिंदुस्तान के अंदर जब थे तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पैगाम्बर कहलाते थे, हमने डिस्टॉर्ट कर दिया। कायदे आज़म जो थे वो कैबिनेट मिशन के अंदर बैठ गए थे जाके कि अगर तुम 4 सब्जेक्ट सेंटर में रखते हो और बाकी तमाम सूबों को देते हो इख्तियारात, तो मैं पाकिस्तान का मुतालबा तर्क करता हूं। उन्होंने बात कही। यहां अगर कोई कह दे कि सूबाई खुद मुख्तारी, या कोई कह दे कि सिटी गवर्नमेंट, वो जेल की नजर हो जाता है, वो गद्दार कहलाता है, वो वतन दुश्मन कहलाता है। हमने कायदे आज़म के उसूल को तर्क किया। हमने कायदे आज़म की जो फिक्र थी यकजहती की, उसको तर्क किया, और हमने अपनी पूरी कौम को शिया और सुन्नी में बांट दिया। आप जो ये धब्बे देखते हैं, हमें पता है हमारी इमाम बारगाहों पर ये धब्बे हैं, हमारी मसाजिद पर ये धब्बे हैं। जब कौमें तबाही के दरवाजे पर गामजन होती हैं तो खाने काबा में घुटनों घुटनों खून होता है, और हम उस रास्ते पर हैं, इसलिए डिसयूनाइट है। एक आखिरी लकीर की बात जो मैं कर रहा हूं, डिवीजन की, तकसीम की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये मुल्क उन्होंने सरमायादारों और जागीरदारों के लिए नहीं बनाया। दिल पर हाथ रख के कहिए कि ये मुल्क किसका है? आपका है। वो जो किसान देहात में बैठा उसका है, वो जो बकरियां चराता है उसका है, वो जो रेड़ी वाला है उसका है, वो जो फेरी वाला है उसका है, वो जो छोटा दुकानदार है उसका है, वो जो तालिब इल्म है उसका है, वो जो गरीब और महकूम है उसका है। ये मुल्क 50 साल गुजरने के बावजूद खल्क़े खुदा 2 वक्त की रोटी से मोहताज है।
50 سال گزرنے کے بعد ایک غریب آدمی اپنی ماں بیمار ہو تو اس کا علاج نہیں کرا سکتا. 50 سال گزرنے کے باوجود عام بچوں کو پرائمری ایجوکیشن بھی ہم نہیں دے سکتے. 50 سال گزرنے کے باوجود ہماری عزت نفس غریبوں کی محفوظ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایک طبقاتی نظام ہے جو ہم پر رائج کیا ہے ان لوگوں نے جو انگریز کے پروردہ تھے. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. وقول حبیب جالب جو کہا کرتے تھے، حبیب جالب فرنگی کا جو میں دربان ہوتا تو رہنا کس قدر آسان ہوتا. زمینیں میری سب صوبوں میں ہوتی، میں واللہ صدر پاکستان. ان کا راج ہے ہمارے اوپر. 50 ایئرز انہوں نے آدھا ملک ڈیوائیڈ کیا. ان جاگیرداروں نے، ان ناکارہ صنعتکاروں نے، ان بڑے تاجروں نے، ان عاملوں نے، اس میں باوردی اور بے وردی لوگوں کا نام بھی آتا ہے. اس شاہانہ طریقے سے یہ رہتے ہیں کہ ان کا امریکہ کا جو پریزیڈنشل پیلس ہے وہ دیکھو اور ان کا پریزیڈنشل پیلس دیکھو. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. سرکاری خرچ پہ عمرے، عیاشانہ رہن سہن، استعمار کی غلامی، قرضوں. وہ جو ایک زمانہ چکن کی بات کر رہا ہوں کہ بڑا یہاں اونٹوں پر پاک امریکی، تھینک یو امریکہ، پاک امریکی اس گندم کے ساتھ گھن بھی آیا جس نے ہماری آزادی کی روح کو مسخ کر دیا. اس دن سے ہم نے اپنی اقتصادیات کو قرضوں اور ایڈ اور لونز پہ کھڑا کر دیا. اور اب یہ قرضوں اور لونز کا سیلاب ہے، ایک دلدل ہے جس میں قوم